Morning. This is Sarita, lecturer in mathematics, JVR Government Degree College, Sattupalli, Khammam district. Today we see some example problems based on partial differentiation. We know that partial differentiation, that is dou by dou x, dou square by dou x square, dou by dou y, dou square by dou y square, something. Now we see one problem. If u is equal to x square into tan inverse y by x minus y square into tan inverse of x by y, prove that dou square u by dou x dou y is equal to x square minus y square by x square plus y square. So they given u, we have to prove that dou square u by dou x dou y value is x square minus y square by x square plus y square. That means we do the partial differentiation with respect to y. After that we will do partial differentiation with respect to x. That means first thing, partial differentiation with respect to y means that is dou u by dou y avutadi. Then again partial differentiation with respect to x చేస్తే dou u by dou y ni dou by dou x of 1 చేస్తే that will be dou square u by dou x dou y అవుతుంది. So now we calculate dou u by dou y. First we take that u is equal to what? X square into tan inverse y by x minus y square into tan inverse x by y. Now we know the formula dou by dou x of tan inverse y by x, tan inverse x anukunte that equal to 1 by 1 plus x square. So here we do the partial differentiation with respect to y. That means here x is the constant here. Now here x square is the constant, so put it as it is. Tan inverse y by x ni differentiate చేసినట్టయితే 1 by 1 plus y by x whole square. Why? Because tan inverse x differentiation is 1 by 1 plus x square కాబట్టి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ 1 by 1 plus y square by x square అని రాసుకోవచ్చు, లేదు y by x whole square, that is nothing but equal into dou by dou x of dou by dou y of y by x చేస్తాం. dou by dou y of y by x. Y by x means here 1 by x is constant. If we do the partial differentiation y with respect to y, that will be 1. So here we got 1 by x. సో ఏమొచ్చింది ఇక్కడ మనకి x స్క్వేర్ అనేది కాన్స్టెంట్, 1 by 1 plus y square by x square into 1 by x వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్ చూసినట్టయితే it has 2 y elements. That means it is the product of two variables y. So here we use the formula uv formula. That means u into dou v by dou x dou v by dou y plus v into dou u by dou y formula apply చేస్తాం. సో ఫస్ట్ మైనస్ అక్కడ y స్క్వేర్ tan inverse x by y ఉంది. సో ఇక్కడ tan inverse x by y take as constant, then differentiate y square, that will be 2y. నెక్స్ట్ మైనస్ యాస్టెస్ గుంచుతాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ y స్క్వేర్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టుకొని tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x బై వైని డిఫరెన్షియేట్ చేసినట్టయితే 1 by 1 plus x by y whole square, 1 by 1 plus x by whole square into dou by dou y of x by y చేయాలి. dou by dou y of x by y. Here x is constant, so just x ni same as తీసుకుంటే dou by dou y of 1 by y, that formula is minus 1 by y square. Already we have minus, so minus into minus, that will be plus. So here we write plus y square is the constant, ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాము 1 by 1 plus x square by y square into x by y square. So if we simplify this one, what happened here, x square into ఉంది ఇక్కడ. if we cancel x square ఒక x cancel అవుతుంది. అదేవిధంగా okay, so here
what we do here, just x cancel, x square లో 1 టర్మ్ క్యాన్సిల్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్టయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ డినామినేటర్, సో ఇట్ టేక్ యాజ్ న్యూమరేటర్. సో ఫైనలీ we got x square by x square plus y square. Already we have x into x square, what, x cube, so x cube by x square plus y square అవుతుంది. నెక్స్ట్ -2y tan inverse x by y is put it as same. నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ ఇది చూద్దాం. సో ఇప్పుడు y square as it is 1 by 1 plus x square by y square, that will be what happened if we take y square is LCM, y square plus x square by y square is the determinant of denominator of denominator, so it will be as numerator. So what happened here, y square by x square plus y square. Ikkada already we have y square here, so y square cancel. So here we got y square by y square plus x square, y square by y square plus x square into x ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఏమని రాస్తున్నామంటే xy square by x square plus y square అని రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేసినట్టయితే ఇఫ్ యూ టేక్ హియర్ వాట్ ఈస్ దట్, x cube by x square plus y square plus xy square by x square plus y square, take LCM x square plus y square. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి x cube plus xy square. So here we take common x term, so that will be what happened here, x into ఫస్ట్ దాంట్లో x క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి దట్ విల్ బి x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ బై x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్. సో x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్, x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే వి గెట్ ఓన్లీ ద x. సో దిస్ ఈస్ ద x. జస్ట్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే x వస్తుంది. నెక్స్ట్ -2y tan inverse xy అనేది సిమిలర్గా ఉంటుంది. So this is the value of dou u by dou y, which is the dou u by dou y is equal to what, x minus 2y tan inverse of x by y. Now we have to calculate dou square u by dou x dou y. That means we do the partial differentiation with respect to x for this dou u by dou y. So dou u by dou y ni partial differentiation with respect to x means dou by dou x of dou u by dou y. That means dou square u by dou x dou y. So now we know dou u by dou y is equal to, just ikkada manaku already dou u by dou y equal to x minus 2 into tan inverse of x by y undi. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసినట్టయితే వి గెట్ డౌ స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ డో వై. సో హియర్ వి డూయింగ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ విల్ బి 1 అవుతుంది. -2y ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై కాస్త ఏమవుతుంది అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై మీన్స్ వాట్, 1 by 1 plus x by y whole square into, again we do the differentiation of x by y with respect to x కాబట్టి x వచ్చేసి 1 అవుతుంది. సో 1 by 1 మిగిలిద్ది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 1 మైనస్ ఎల్సిఎం తీసుకొని రాసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ y క్యాన్సిల్ అయిపోతే మిగిలిది ఏంటంటే y స్క్వేర్ బై x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ జస్ట్ we take LCM x square plus y square, x square plus y square ని కాస్త తీసినట్టయితే x square plus y square plus into 1, that will be x square plus y square minus 2y square. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది అంటే y square minus 2y square, దాని వాల్యూ విల్ బి minus y square. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి x square minus y square by x square plus y square వచ్చింది. This is the value for dou square u by dou x dou y. So here in this problem we do that thing. First we calculate dou u by dou y, then again partial differentiate dou u by dou y with respect to dou x. Finally we get the value dou square u by dou x dou y. Next
if we see one more problem, if u is equal to 1 by square root of x square plus y square plus z square, if u is equal what they given 1 by root x square plus y square plus z square, then prove that then show that anything dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square plus dou square u by dou z square equal to 0. So here now they given u value that equal to 1 by root of x square plus y square plus z square. Okay, now in this problem we have to prove to dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square plus dou square u by dou z square is equal to 0. So for that we have to find the values of dou square u by dou x square, dou square u by dou y square and dou square u by dou z square. We have to find these values and adding these three values, then finally we got a 0. That is the proof. Now we take the problem. What is the solution? Now we take solution. First they given u is equal to 1 by square root of x square plus y square plus z square. That means we know that root x means what? X power 1 by 2. Root x means x power 1 by 2. If it is in the denominator, it will be పవర్ ఏమవుతుంది -1/2 అవుతుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఇచ్చిన u ఈజ్ ఈక్వల్ రాసుకుంటే 1 బై రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ రైట్ యాజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -1/2 అని రాసుకుంటున్నాం. Now we differentiate with respect to x. That means we get dou u by dou x, dou u by dou x. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సరే ఫస్ట్ మనము u ఏమని రాసుకున్నాము, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -1/2 అని రాసుకున్నాం. వై బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డినామినేటర్. సో we write here. Now we partial differentiate with respect to x. Then dou u by dou x is equal to -1/2 of x square plus y square plus z square whole power -3/2. Okay, ఒక్కసారి first we have to know that what is that అంటే సపోజ్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ -1/2 ఉందనుకోండి. ఎక్స్ పవర్ -1/2కి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి అనుకుంటే ఏం చేస్తాము, -1/2 ఎందుకంటే పవర్లో ఏది ఉంది -1/2 ఉంది కాబట్టి -1/2 ఇంటూ ఇక్కడ ఇది ఏ ఫామ్లో బేస్లో ఉందంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫామ్లో ఉంది. ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫామ్లో ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ -1, ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ -1. సో హియర్ -1/2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ -1/2 డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎక్స్ పవర్ -1/2 -1. వై? బికాస్ ఫార్ములా వాట్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ -1 కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ అంటే -1/2 ఉంది కాబట్టి -1/2 రాసుకున్నాను. ఎక్స్ పవర్ ఏం రాస్తాను -1/2 -1 రాస్తాను. -1/2 -1 means what? -3/2. So here we write -3/2. So here we calculate the x square plus y square plus z square with respect to dou by dou x చేయాలి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మీరు ఏమనుకుంటారంటే బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్ అంతా కూడా జస్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే u ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -1/2. ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నదంతా ఏమనుకుంటారంటే ఎక్స్ అనుకుంటారు. అందుకే ఎక్స్ పవర్ -1/2కి ఫార్ములా చెప్పాను. ఏంటిదంటే -1/2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ -1/2 -1, దట్ మీన్స్ -3/2.
సో ఏం రాసుకోవచ్చు, -1/2 ఇంటూ -1/2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ -3/2 అనేది ఎక్స్ పవర్ -1/2కి ఫార్ములా. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే దీన్ని కూడా మళ్ళీ చేయాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ∂u/∂xని ఏం చేశాను అంటే పవర్ -1/2 ఉంది కాబట్టి అది n అవుతుంది. సో -1/2 ఇంటూ x² + y² + z² హోల్ పవర్ -1/2 రాసుకొని నెక్స్ట్ ∂x ఆఫ్ x² + y² + z² రాసుకుంటాను. y² z² డిఫరెన్షియేట్ చేసినట్టయితే విత్ రెస్పెక్ట్ టు x కాబట్టి ఇట్ విల్ బి 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏం మిగిలిద్ది అంటే ∂x ఆఫ్ x² ఉంటుంది, దట్ విల్ బి 2x అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x into x² + y² + z² హోల్ పవర్ -3/2. వై బికాజ్ ఇక్కడ 2 అనేది డినామినేటర్లో 2 ఉంది, న్యూమరేటర్లో 2 ఉంది. సో 2 గెట్ క్యాన్సల్. సో ఫైనలీ we got -x into x² + y² + z² హోల్ పవర్ -3/2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ∂2u/∂y², దట్ మీన్స్ ∂2u/∂x². that means differentiate ∂u/∂x with respect to x, we get ∂2u/∂x². సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే హియర్ ∂u/∂x, ఇన్ దిస్ ∂u/∂x ఇట్ హ్యాస్ two terms, x into x² + y² + z² whole power -1/2. So here we using UV formula. First x take differentiation, that will be 1. So ala x² + y² + z² whole power -1/2 అనేది put it as constant. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంటుంది, మైనస్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్స్ కాన్స్టాంట్, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి x² + y² + z² హోల్ పవర్ -1/2ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే అంటే అదేమవుతుంది అంటే -3/2 ఇంటూ x² + y² + z² హోల్ పవర్ -3/2 -1. -3/2 -1 ఏమవుతుంది అంటే -5/2 అవుతుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 2కి 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనము ∂2u/∂x² టర్మ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఇక్కడ వి అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ హ్యాస్ 2 టర్మ్స్. సో మైనస్ని జస్ట్ పుట్ ఇట్ యాజ్ అవుట్ సైడ్. ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1 వచ్చేసింది, x² + y² + z² హోల్ పవర్ -3/2 అనేది కాన్స్టాంట్. నెక్స్ట్ మైనస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ -3/2 ఇంటూ x² + y² + z² హోల్ పవర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి -3/2 ఉంది. సో -3/2 -1 -3/2 -1. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, ∂x ఆఫ్ x² + y² + z² అంటే y² z² చేసినట్టయితే విత్ రెస్పెక్ట్ టు x కాబట్టి ఇట్ విల్ బి 0. ఇదేమవుతుంది అంటే 2x అవుతుంది. మరి 2xకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. +3 ఇంటూ ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి 3x, ఆల్రెడీ ముందే మనకి x కూడా ఉంది, 3x ఇంటూ x² అవుతుంది. సో 3x² ఇంటూ x² + y² + z² హోల్ పవర్ -5/2. వై బికాజ్ -3/2 -1 విల్ బి -5/2. -5/2. సో మనకి ఇక్కడ ∂2u/∂x² ఏమొచ్చింది అంటే -x² + y² + z² హోల్ పవర్ -3/2 ప్లస్ 3x ఇంటూ x² + y² + z² హోల్ పవర్ -5/2. Similarly, we do the same process for partial differentiation with respect to y. Partial differentiate with respect to y.
that means we get dou u by dou y equal to dou u by dou y is equal to minus 1 by 2 into minus 1 by 2 into x square plus y square plus z square whole power minus 3 by 2 into 2y వస్తుంది. అక్కడికి వచ్చేసరికి 2కి 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఫైనల్గా మనకి ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది అంటే మైనస్ వై ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ మైనస్ 1/2 ఉంటుంది, మైనస్ 3/2 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ అగైన్ చేసినట్టయితే డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ వై టర్మ్ ఉంటుంది. సో వైని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1 అవుతుంది. మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ మైనస్ 3/2 అంటే ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టుకొని ఫస్ట్ టర్మ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ 3/2 మైనస్ 3/2 ఉంది కాబట్టి మైనస్ 3/2 ఇంటూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి వై ఉంది. సో వై అనేది అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ 2y వస్తుంది, 2కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్, ఎందుకంటే మైనస్ 3/2 ఉంది, ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది అంటే ప్లస్ అవుతుంది. కాబట్టి ప్లస్ 3y స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ మైనస్ 3/2 అని రాసుకోవచ్చు. సో సిమిలర్లీ we do the process dou square u by dou z square is equal to what is that, a minus of x square plus y square minus z square whole plus z square whole power minus 5/2 మైనస్ ఇక్కడ 3/2 ఒకటి ప్లస్ 3z స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ మైనస్ 5/2. ఇది డో స్క్వేర్ యూ బై డో జెడ్ స్క్వేర్ వాల్యూ. ఇక్కడ మనము ఏం చేయాలి, మన ప్రూఫ్లో ఏం అడిగాడు అంటే డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో జెడ్ స్క్వేర్ని చేయమన్నాడు. సో మనం వీటికి ఈక్వేషన్స్ 1 2 3 అని ఇచ్చుకుంటే యాడింగ్ 1 2 3 లేకపోతే యాడింగ్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్ అండ్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో జెడ్ స్క్వేర్ టర్మ్స్. సో ఇక్కడ మనము అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆల్ ద ఫస్ట్ అన్నింటికి ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇగో ఇవి ఇది అన్నీ సేమ్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి అప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే -3 వస్తుంది, ఎందుకంటే అన్నిటికీ మైనస్ ఉంది. సపోజ్ వి టేక్ -1 అనుకుంటే ఏమవుతుంది, అది -3 అవుతుంది యాడింగ్ చేస్తే. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది ఏమవుతుంది అంటే -3 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -3/2 రాసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రతి దాంట్లో కామన్గా ఏముంది అంటే ప్లస్, అన్నిటిలో ప్లస్ కామన్ 3 ఇంటూ ఏముంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -5/2 ఇంటూ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్స్ టర్మ్స్ వై టర్మ్స్ జెడ్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటంటే డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్, డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్, డో స్క్వేర్ యూ బై డో జెడ్ స్క్వేర్లలో చూసినట్టయితే ఒక కామన్ ఏముందంటే 3 ఇంటూ కామన్ ఉంది కాబట్టి కామన్ తీసినాను. ఇంకా మిగిలిన రిమైనింగ్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్, ఎందుకంటే యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే హియర్ ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -5/2, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దీనికి పవర్ ఏమున్నట్టు 1 ఉన్నట్టు. ఆల్రెడీ ఇక్కడ పవర్ ఏముందంటే -5/2 ఉంది. -5/2కి +1 చేస్తే -5/2కి +1 చేస్తే ఏమవుతుంది, +2 ఇంటూ 1 -5 + 2, సో ఇట్ విల్ బి -3/2. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది -3/2 వస్తుంది. అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా విషయం ఏంటంటే -3 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -3/2 ప్లస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -3/2.
సో ఒకటి ప్లస్ టర్ము ఒకటి మైనస్ టర్ము. సో ఇదేమవుతుంది అంటే ఇది 0 అవుతుంది. సో ఈ డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. Now we see one more problem. Here u is equal to, if u is equal to tan inverse of x square plus y square by x minus y, sorry ikkada x cube. Okay, so if u is equal to tan inverse of x cube plus y cube by x minus y, సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే x cube plus y cube by x minus y అనేది ఉంది. క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రూవ్ దట్ ఎక్స్ డో యూ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై డో యూ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 2u అంటున్నాం. సో మనం ఏం ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు, ఎక్స్ ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డో యూ బై డో వై ఈక్వల్ టు సైన్ 2u అంటున్నాం. సో మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే, ఫస్ట్ డో యూ బై డో ఎక్స్ చేయాలి, ఆఫ్టర్ దట్ డో యూ బై డో వై చేయాలి, దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దోస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, then finally we got a right hand equation. So here u is not a homogeneous function. We however write in this problem it is not homogeneous. Why? Because in numerator x cube plus y cube, but in the denominator x minus y, that means it is not a homogeneous function. So take z is equal to tan u, z equal to tan u, that equal to సో జస్ట్ మనం ఏమనుకుంటున్నాము అంటే u ఫస్ట్ we take u is equal to tan inverse of x square plus y square by x minus y, x cube plus y cube by x minus y, z is equal to తీసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ tan inverse ఉంది కదా, అవుతుంది పంపితే ఏమవుతుంది అంటే z is equal to tan u of tan u is equal to x cube plus y cube by x minus y. So this is equal to x square ni common తీసినట్టయితే x square of 1 plus y by x whole x cube plus y cube, x cube plus y cube, ఇక్కడ ఏం చేస్తానా x cube plus y cube by x minus y ఇచ్చిండు. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే పైన x క్యూబ్ని కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ y క్యూబ్ బై x క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే సెకండ్ టర్మ్లో అసలు x పదమే లేదు. నెక్స్ట్ బై ఇక్కడికి వచ్చేసరికి x కాలం తీసుకుంటే 1 మైనస్ y రాసుకోవచ్చు, x కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ y బై x రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇందులో x లేదు కాబట్టి 1 మైనస్ y బై x రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి x ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంది, క్యూబ్ కాస్త ఏమవుతుంది స్క్వేర్ అవుతుంది, అందుకే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి x స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ y క్యూబ్ బై x క్యూబ్ బై 1 ప్లస్ y బై x. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ అంటే homogeneous function of xy of order 2. So we know that the formula, what is that Euler's theorem for homogeneous functions, what is that x into dou z by dou x plus y into dou z by dou y is equal to nz. So here n means what is that order, n is equal to ఆర్డర్. here ఆర్డర్ ఈజ్ అంటే ఎక్స్కి పవర్ ఏముంది 2 ఉంది, సో ఆర్డర్ ఈజ్ 2. సో హియర్ ఎన్ ప్లస్లో 2 పెట్టుకుంటే ఎక్స్ ఇంటూ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డో జెడ్ బై డో వై ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 2z అవుతుంది. బట్ వి నో దట్ ఏంటిది, వి నో దట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan u, z is equal to tan u. If we partial differentiate with respect to x, partial differentiate with respect to x, ఏంటిది z is equal to tan u ని చేస్తున్నాను. సో
dou z by dou x is equal to dou z by dou x is equal to tanకి డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చి సీకెండ్ స్క్వేర్. సో సీకెండ్ స్క్వేర్ u డో యూ బై డో ఎక్స్. అదేవిధంగా డో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan యూని పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసినట్టయితే డో జెడ్ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ tan యూని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే సీకెండ్ స్క్వేర్, ఇక్కడ tan u కాబట్టి యూని కూడా మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. సో అక్కడ మనకేమొస్తుంది అంటే డో జెడ్ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీకెండ్ స్క్వేర్ u ఇంటూ డో యూ బై డో వై వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఏమొచ్చింది, సీకెండ్ స్క్వేర్ u ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్. ఎందుకంటే యూని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే డో యూ బై డో ఎక్స్ అవుతుంది. సో డో జెడ్ బై డో వై ఈక్వల్ టు సీకెండ్ స్క్వేర్ u ఇంటూ డో యూ బై డో వై వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ దట్, దీనికి ఈక్వేషన్ మనం ఇచ్చుకున్నాం ఏంటిది, ఎక్స్ ఇంటూ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డో జెడ్ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2z. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనము సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ అండ్ డో జెడ్ బై డో వై ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ 1. దెన్ వి గెట్ ఎక్స్ ఇంటూ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ మీన్స్ వాట్, సీకెండ్ స్క్వేర్ u ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ y ఇంటూ డో జెడ్ బై డో వై అంటే డో జెడ్ బై డో వై వాల్యూ సీకెండ్ స్క్వేర్ u ఇంటూ డో యూ బై డో వై దట్ ఈక్వల్ టు 2z కాబట్టి z ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan u సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ ఇది డైరెక్ట్ స్టెప్ ఇచ్చాడమ్మా, ఇక్కడ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాక రెండిట్లలో సీకెండ్ స్క్వేర్ u కామన్ ఉంది కాబట్టి సీకెండ్ స్క్వేర్ యూని కామన్ తీసినట్టయితే వి గెట్ సీకెండ్ స్క్వేర్ u ఆఫ్ ఎక్స్ డో యూ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై డో యూ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 tan u, why because z ప్లస్లో tan u వాడి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సీకెండ్ స్క్వేర్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్టీగా అవుతుంది, పంపితే ఏమవుతుంది అంటే కాస్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో సీకెండ్ స్క్వేర్ యూని అవతలి పంపితే ఏమైంది, కాస్ స్క్వేర్ u అయింది. వి నో దట్ tan u ఫార్ములా వచ్చేసి tan u వచ్చేసి sin u బై కాస్ u. సో ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ u ఉంది కాబట్టి ఒక కాస్కి ఒక క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ మిగిలేది ఏంటంటే 2 sin u ఇంటూ కాస్ u. సో మనం తెలుసు ఫార్ములా 2 sin x ఇంటూ కాస్ x తీసుకుంటే సైన్ 2u రాసుకోవచ్చు. సో 2 sin u cos u ఏమని రాసుకోవచ్చు, sin 2u అని రాసుకోవచ్చు. సో ఏమని రాసుకుంటాం, ఇక్కడ మనము ఈ సీకెండ్ స్క్వేర్ అవతలికి పంపించేసినాం. సో అప్పుడు మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది ఓన్లీ ఎక్స్ ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డో యూ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది మనకి sin 2u. So finally we got the proof. What is that, x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y equal to sin 2u. In these three problems we have to know what is the partial differentiation, what is that formulas for ఏంటండి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసిన tan inverse of y by x, tan inverse of x by y, that will be what happen here 1 by 1 plus y by x whole square. with respect to x అయితేనేమో y by x ఉంటుంది కాబట్టి y అనేది కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాము, బై ఎక్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే అది -1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వైని డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది 1 by 1 ప్లస్ ఎక్స్ బై వై హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ x by y హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ x by yని డిఫరెన్షియేట్ చేసినట్టయితే 1 by y అనేది కాన్స్టెంట్, ఎక్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు 1 వస్తుంది. అదేవిధంగా వైని చేసినప్పుడు కూడా మనం కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ దెన్ y ఈజ్ కాన్స్టెంట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y దెన్ x ఈజ్ కాన్స్టెంట్. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ థింగ్. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి in this second problem
we take that u is equal to 1 by root of x square plus y square plus z square as x square plus y square plus z square whole power minus 1 by 2 whole power minus 1 by 2. Here we use the formula x power n. Dou by dou x of x power n will be n into x power n minus 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ 1 బై రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ అనేది ఏ విధంగా రాసుకున్నాం మనము ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ minus 1 by 2 అని రాసుకున్నాం. హోల్ పవర్ minus 1 by 2. వై బికాజ్ ఇది డినామినేటర్లో రూట్ ఉంది. రూట్ ఉంటే జనరల్గా 1 by 2 పెడతాము. అది కాస్త న్యూమరేటర్లోకి మారేసరికి ఏమవుతుంది అంటే -1 by 2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ -1 by 2 ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తాము, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తాము. అదేవిధంగా మళ్ళీ అగైన్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తాము. వై బికాజ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్ అండ్ డో స్క్వేర్ యూ బై డో జెడ్ స్క్వేర్. దట్ మీన్స్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ ఎక్స్, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ here we calculate dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square plus dou square u by dou z square. Just we calculate dou u by dou x, again partial differentiate with respect to dou square, again partial differentiate with respect to x, then we get dou square u by dou x square. Similarly we write అని చేయొచ్చు. లేదు అంటే ప్రాసెస్ we will do that ఏంటి యూని పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసి అగైన్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తే డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్ వస్తుంది. సిమిలర్లీ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే డో స్క్వేర్ యూ బై డో జెడ్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. దీస్ త్రీ థింగ్స్ ఏంటి, డో స్క్వేర్ యూ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్, డో స్క్వేర్ యూ బై డో వై స్క్వేర్, డో స్క్వేర్ యూ బై డో జెడ్ స్క్వేర్ని యాడ్ చేసినట్టయితే వి విల్ గెట్ ద వాల్యూ 0. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూసినట్టయితే ఏమి ఇచ్చిండు, యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వై అనేది ఇచ్చారు. నౌ వి షో దట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్ ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డో యూ బై డో వై ఈక్వల్ టు సైన్ టు యూ. Here in this we use Euler's theorem for homogeneous of first order. First order we know that thing, what is that x into dou z by dou x plus y into dou z by dou y is equal to into the nz. We use this formula. First we calculate, first we take as z into the tan in, first they given already u is equal to tan inverse of x cube plus y cube by x minus y. అప్పుడు tan ఇన్వర్స్ని జస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ కౌతులు పంపించినట్టయితే ఇట్ విల్ బి tan u అవుతుంది. సో దాన్ని ఏమనుకుంటున్నాం అంటే z అని అనుకుంటున్నాం. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan u ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే x క్యూబ్ ప్లస్ y క్యూబ్ బై x మైనస్ y అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ వి టేక్ కామన్ x క్యూబ్ టేక్ యాజ్ కామన్, దెన్ ఏమవుతుంది 1 ప్లస్ వై బై ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా కింది డినామినేటర్లో ఎక్స్ని కామన్ తీసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే 1 మైనస్ వై బై ఎక్స్ అవుతుంది. ఎక్స్ని కామన్ తీసినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ బై ఎక్స్ వస్తుంది కాబట్టి క్యూబ్కి స్క్వేర్, ఎక్స్కి పోతే ఎక్స్ స్క్వేర్ మిగిలిద్ది. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ 2. సో ఇప్పుడు నౌ వి టేక్ ద యూలర్స్ థీరం ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దట్, ఎక్స్ ఇంటూ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డో జెడ్ బై డో వై ఈక్వల్ టు ఎన్ జెడ్. ఎన్ అంటే ఇక్కడ 2 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 2 తీసుకుంటున్నాము. సో హియర్ ఫస్ట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ డో జెడ్ బై డో వై క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి సబ్స్టిట్యూట్ that values in this equation 1, then finally we got the solution. Just to simplify that thing, ఏంటి secant square యూని కామన్ చేసాం, secant square యూని అవతలికి పంపితే అది ఏమవుతుంది అంటే కాస్ స్క్వేర్ యూ అవుతుంది. tan యూ అంటే సైన్ యూ బై కాస్ యూ అవుతుంది. మరి అదేవిధంగా సైన్ యూ బై కాస్ యూ ఉంది కాబట్టి కాస్ యూ ఒక కాస్ యూ క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 సైన్ యూ ఇంటూ కాస్ యూ ఉంటుంది.
సో దట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్ములా 2 sin x cos x ఏమవుతుంది అంటే sin 2x అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఫార్ములాని యూస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇన్ ద సిమిలర్ వే వీ హ్యావ్ టు సీ సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్. ఇఫ్ యూ టేక్ సపోజ్ జస్ట్ లిజన్, ఇఫ్ యూ టేక్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ బై x మైనస్ y అని తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో u ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఇన్వర్స్ అన్నాను కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోవాలి అంటే z ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ అయితే ఆ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాము. సిమిలర్ లైక్ కాట్ ఇన్వర్స్ని ఇవతలకు పంపినట్టయితే ఏమవుతుంది అంటే కాట్ u అవుతుంది. సో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు